불러주시고 모아주시고 성령으로 인쳐주시고 함께 동행하여 주심에 감사를 드립니다. 아버지의 자녀들을 보시고 불쌍히 여기시고 긍휼히 여겨주셔서 하나님의 백성으로 부족하지만 최선을 다해서 전투하며 살아낼 수 있도록 하나님 크신 은혜를 베풀어 주옵소서. 이 시간에도 하나님의 영을 의지하고 섭니다. 예수 그리스도의 보배로운 피를 의지하고 섭니다. 예수의 이름을 의지하고 섭니다. 주여 연약한 우리들을 붙들어 주시고 오늘도 마음껏 주님 안에서 자유를 누리며 주님께 예배드리고 경배드리게 하여 주옵소서. 우리의 찬양 주님 기쁘게 받아주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 주님을 찬양하시다. 주여 기 운행하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 운행하시네. 나 경배해 주 경배해. 주 여기 역사하시네. 나 경배해 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 나의 마음 만지시는 주, 나 경배해 주 경배해. 나의 마음 치료하시네. 나 경배해 주 경배해. 나의 삶 변화시키시네. 나 경배해 주 경배해. 나의 마음 고치시는 주, 나 경배해 주 경배해. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님. 약속을 지키시는 주, 어둠 속에 빛이 되신 주, 그는 나의 하나님. 큰 길을 만드시는 주, 큰 기적을 행하시는 주, 그는 나의 하나님.
약속을 지키시는 주 어둠 속에 빛이 되신 주 그는 나의 하나님 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 비록 내게 보이지 않아도 비록 내게 느껴지지 않아도 일하시네 주는 결코 멈추지 않네 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise
is keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are.
see that you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, night in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 나의 하나님, 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 나의 하나님. 주께서 이곳에 운행하십니다. 주께서 이곳에 역사하십니다. 전지하시고 전능하신 나를 창조하신, 우리를 창조하신 하나님의 영이 이곳에 함께 하심을 선포합니다. 내 안에서 우리 속에서 다시 재창조가 일어나게 하소서. 하나님의 영을 통하여서 하나님의 백성답게 살아내는 창조적인 삶을 살아내는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 주의 영으로 말미암아 내 삶이, 우리 삶이 활짝 열어지기를 원합니다. 닫혀있고 막혔던 모든 것들이 열려지고 열어지는 은혜가 있기를 원합니다. 하나님 아버지, 우리의 하나님 아버지, 우리 주 예수 그리스도여, 나를 살리는 영 성령이시여, 이 시간에도 나를 압도적으로 나를 제압하시고 우리를 제압하셔서 하나님의 충성된 일꾼으로 삼아주시고 하나님의 말씀에 순복하고 순종할 수 있도록 나를 이 시간에도 다스리십시오. 우리를 다스리십시오. 죽도록 충성하게 하시고 마음을 다해서, 뜻을 다해서, 성품을 다해서 우리 주 예수 그리스도 사랑하게 하시고 나의 하나님 아버지를 사랑하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서.
인격적으로 주님 만나기를 원합니다. 인격적인 만남이 이루어질 수 있도록 성령님 하나님의 원코드에 우리를 꽂아 주시옵소서. 우리를 꽂아 주시옵소서. 원성 코드가 뽑히지 아니하도록 성령이여 이 시간에도 강권적으로 역사하여 주시옵소서. 생명의 말씀을 먹습니다. 마십니다. 말씀하여 주십시오. 하나님의 백성들이 겸비하게 겸손하게 받겠습니다. 주의 생명의 말씀이 이 시간에도 내 영혼육에 우리의 영혼육에 떨어져서 우리를 소성시키는 크신 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 하나님의 말씀은 열왕기하죠. 열왕기하 23장 1절부터 23절까지 말씀을 봅니다. 1절부터 23절 말씀 봅니다. 교독합니다. 왕이 보내 유다와 예루살렘의 모든 장로를 자기에게로 모으고 왕이 단 위에 서서 여호와 앞에서 언약을 세우되 마음을 다하고 뜻을 다하여 여호와께 순종하고 그의 계명과 법도와 율례를 지켜 이 책에 기록된 이 언약의 말씀을 이루게 하리라 하매 백성이 다 그 언약을 따르기로 하니라. 옛적에 유다 왕들이 세워서 유다 모든 성읍과 예루살렘 주위의 산당들에서 분향하며 우상을 섬기게 한 제사장들을 폐하며 또 바알과 해와 달과 별대와 하늘의 모든 별에게 분향하는 자들을 폐하고 또 여호와의 성전 가운데 남창에 집을 헐었으니 그곳은 여인이 아세라를 위하여 휘장을 짜는 저소였더라. 산당들의 제사장들은 예루살렘 여호와의 제단에 올라가지 못하고 다만 그의 형제 중에서 무교병을 먹을 뿐이었더라.
또 유다 여러 왕의 대항을 위하여 드린 말들을 제하여 버렸으니 이 말들은 여호와의 성전으로 들어가는 곳의 근처 네시 나담 멜렉의 집 곁에 있던 것이며 또 태양 수레를 불사르고 또 예루살렘아 멸망의 산 오른쪽에 세운 산당들을 왕이 더럽게 하였으니 이는 옛적에 이스라엘 왕 솔로몬이 시돈 사람의 가증한 아스다롯과 모압 사람의 가증한 구무스와 암몬 자손의 가증한 밀곰을 위하여 세웠던 것이며 또한 이스라엘에게 범죄하게 한 느바세 아들 여로보암이 베델에 세운 제단과 산당을 왕이 헐고 또 그 산당을 불사르고 빻아서 가루를 만들며 또 아세라 목상을 불살랐더라. 요시야가 이르되 내게 보이는 저것은 무슨 비석이냐 하니 성읍 사람들이 그에게 말하되 왕께서 베델의 제단에 대하여 행하신 이 일을 전하러 유다에서 왔던 하나님의 사람의 묘실이니라 하니라. 전에 이스라엘 여러 왕이 사마리아 각 성읍에 지어서 여호와를 경노하게 한 산당을 요시야가 다 제거하되 베델에서 행한 모든 일대로 행하고 왕이 뭇 백성에게 명령하여 이르되 이 언약책에 기록된 대로 너희의 하나님 여호와를 위하여 유월절을 지키라 하매 요시야 왕 18째 해에 예루살렘에서 여호와 앞에 이 유월절을 지켰더라. 아멘 아멘. 내 눈이 잠이 온 것을 조심해 조심해. 내 눈이 잠이 오는 것을 조심해 조심해. 조심할 사람이 있어요. 조심할 사람이 있어서 하는 거요. 네. 오늘 본문은 여러분 요시야가요 이제 종교 개혁을 일으킵니다. 이야 기가 막히게 이렇게 아주 시원하게 일으켜 버립니다. 어떻게 시원하게 일으킨지 잘 보세요. 수박 먹는 것보다 더 시원해. 여러분 수박이 더 맛있게 시원할 것 같죠? 속이 다 시원하게 그냥 후련하게 그냥 종교 개혁을 해버려요. 예. 수박에 비유하고 있어요. 이야 어떻게 일으키는지를 상세하게 보고하는 장이 바로 오늘 23장인데요. 1절을 보니까 왕이 보내 유다와 예루살렘의 모든 장로를 어째요? 모읍니다. 소집합니다. 자기에게로. 왕이 보통 사람들을 소집하는데 그 왜 소집하냐 이유는 국가적인 위기가 있을 때 그리고 고난과 여러 가지 문제점들을 해결하기 위해서 원래 소집을 해요. 모든 장로들을 소집합니다. 그런데 보세요. 오늘 왜 요시야 왕이 모든 장로들을 소집했는지 잘 보셔요. 다윗 왕은 말이죠. 언약궤를 예루살렘으로 옮길 때 장로들을 소집했어요. 다윗 때는. 오늘 요시야는 보세요. 종교 개혁을 일으키기 위해서 유다와 예루살렘의 모든 장로들을 모으게 다 소집합니다.
왜요? 종교개혁을 일으키기 위해서. 2절 이에 왕이 여호와의 성전에 올라가매 유다 모든 사람과 예루살렘 주민과 제사장들과 선지자들과 모든 백성이 노소를 막론하고 다 어째 왕과 어쩐다고? 왕과 함께 한지라. 왕이 여호와의 성전 안에서 발견한 뭐? 언약 책의 모든 말씀을 읽어 어쩐다고? 무리의 귀에 들리게 하고 대단한 일을 합니다. 다 불러가지고. 역대 왕 중에서 이런 왕이 없었어. 그러니까 하나님이 눈여겨보실 수밖에 없는 분이요, 이 사람이, 왕이. 요시야가 제대로 띄어진 사람이에요. 요시야가 이런 왕이 찾아볼 수 없어. 전무한 왕이야. 자, 3절에 보니까 보세요. 왕이 단위에 서서 여호와 앞에서 언약을 세우되 보세요. 왕이 세상에 단위에 올라가가지고 여호와 앞에서 언약을 세우되, 대통령이 그렇게 있단 말이에요. 지금 이 나라 대통령이, 지금 남유다 대통령이 단위에 서서 하나님 앞에서, 여호와 앞에서 언약을 세우되, 자 보세요. 어떻게 한가 봐요. 뭐예요? 뭘 다하라겠어? 마음을 다하고 뜻을 다하여 어쩌라겠어? 여호와께 순종하고. 이야, 마음을 다하고 뜻을 다하여 여호와께 순종하고 그의 계명과 그의 법도와 그의 율례를 지켜 이 책에 기록된 이 언약의 말씀을 이루게 하리라 하며 백성이 뭐라 그래? 다 그 언약을 아멘 아멘 하고 따르기로 하니라. 왕이 이렇게 나오는데 백성이 안 따르겠어요? 왕이 이렇게 하는데 백성이 안 따르겠어? 안 따르면 어째요? 죽는 거야. 왕명을 불복하니까 죽는 거예요. 살려면 따라야죠. 여러분, 여기서 마음을 다한다, 뜻을 다한다는 것은 뭐냐? 인격적인 걸 말해. 인격적인 것을 말한단 말이에요. 마음을 다하고 뜻을 다한다는 것은 인격적인 것을 말해. 그러니까 마음을 다하고 뜻을 다하여 하나님께 순종하자 이 말이에요. 아멘. 순종하되 어떻게? 마음을 다하고 뜻을 다해서 순종하자 이 말이에요. 우리가 하나님께 순종하는 것이 여러분 진정으로 순종하는 인격적 순종을 해란 말이에요. 인격적인 순종. 형식적인 순종이 있기 때문에 형식적인 순종이 아니라 뭐라고? 인격적인 순종을 해라 이 말이에요. 순종에는 무슨 순종이 있냐? 형식적인 순종이 있고 인격적인 순종이 있는데, 마음과 뜻을 다하라는 것은 뭐냐? 하나님 말씀대로 지키며 살아가라는 것인데, 이것이 바로 인격적인 순종이다 이 말이에요. 아멘. 우리가 신약 성경에서도 보면 바리새인들이 그랬어요. 어떻게 했냐? 형식적인 것이 너무나 많았어요. 바리새인들의 율법을 엄청 잘 지켰습니다. 엄청 잘 지켰는데 그 지킴이 어떤 것이었냐? 인격적인 지킴이 인격적인 지킴이 아니었었고, 인격적인 순종이 아니었었고, 형식적인 순종이었다 이 말이에요. 형식적인 순종, 형식적인 율법을 지켰다 이 말이에요. 겉모습은 순종이라는 모습은 가졌는데 말이죠. 속으로는 뭐예요? 인격적으로는 하나님을 순종하지 못했다 이 말이에요. 자신을 드러내기를 원했어. 바리새인들이 뭐 하나라면 나 11조를 했잖아, 나 금식을 했잖아. 드러내 안 드러내? 드러내잖아. 자기 의를 드러내잖아요. 나 이런 사람이야. 나는 다른 사람이 하지 못한 것을 나는 이렇게 했다 하면서 다른 사람들에게 자신을 알리는 것이 그들에게는 율법을 지키는 것이었더라 이 말이에요. 아시겠어요? 그러면서 본인은 잘 지킨다고 하신 거요. 그런데 보세요. 본문에서 요시야는 뭐라고 해요? 요시야는 뭐라고 하냐? 마음과 뜻을, 뭐라고요? 마음과 뜻을 다하라고 해요. 우리가 하나님 말씀을 지켜나갈 때 형식적으로 했던 것을 말씀을 지켰다고 말하지 말아라 이 말이에요. 인격적으로 진정으로 하나님께 마음을 다하고 뜻을 다하여 순종하는 것이, 그것이 주님은 원하는 것이다 이렇게 강조한 것이에요. 지금 요시야 왕이. 아멘. 우리 하나님이 우리의 모든 마음을 다 알고 계십니다 이 말이에요. 그러니까 우리가 하나님 앞에 섣불리 행동하거나 섣불리 말을 해서는 안 된다 이 말씀인 거예요.
그래서 여러분 신앙과 믿음이라는 것은 형식이 아니고 인격적인 것이다 이 말이에요. 그러니까 신앙은 어떻게 해야 되느냐? 하나님을 향한 신앙은 어떻게 해야 되느냐? 인격적인 신앙을 해야 되는데 그것이 뭐냐? 마음을 다하고 뜻을 다해서 하나님의 말씀을 순종하는 것이 신앙이요. 이게 신앙생활이요. 아멘. 이게 신앙생활 너무나 뚜렷해요. 두루뭉실하지 않고요. 이게 신앙생활이요. 하나님의 말씀을 살아내는 것이 신앙생활이요. 아멘. 이게 신앙생활이에요. 다른 게 아니고. 여러분, 우리는 하나님을 인격적으로 만나는 것이 그 어떤 것보다도 중요합니다. 아멘. 중요합니다. 그렇다면 여러분 인격적으로 만나려면 어떻게 해야 되냐? 어떻게 해야 되냐? 우리가 어떻게 해야 되냐? 마음과 뜻을 어쩌라고? 다하라고. 마음과 뜻을 어쩌라고? 다하라고. 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 조금만 한 게 아니라 뭐요? 다하라고. 마음을 다 드리고 뜻을 다 드리라 이 말이에요. 그래서 요시야 왕이 마음과 뜻을 다하여 하나님 말씀을 순종하라 이렇게 3절에서 말씀하신 거예요. 아멘. 왕이 단 위에 서서 여호와 앞에서 언약을 세우되 마음을 다하고 뜻을 다하여 여호와께 순종하고 그의 계명과 법도와 율례를 지켜서 이 책이 기록된 이 언약의 말씀을 이루게 하리라 하매 백성이 어쩐다 그랬어? 다 그 언약을 따르기로 했어요? 안 했어요? 따르기로 하니라. 아멘. 근데 우리가 여기만 보면은 잘 따른 줄 알죠? 한다고 했으니까 그런 줄만 알고 있지 뭐. 그죠? 근데 잘 따랐다 안 따랐다? 잘 따랐다 안 따랐다? 왜 제가 이 말을 해? 안 따랐으니까 이 말을 하죠. 아이고 따라서 얼마나 좋아. 말 한 대로 하면 얼마나 좋겠어. 인간들이 그래 안 그래? 안 그래. 예 그렇게 이야기해놓고 어떻게 했다? 안 그랬다. 왕이 그 앞에서 하자고 하니까 그 앞에서 예스 노 할 수 없으니까 예스 했단 말이에요. 그런데 보세요. 백성이 다 그 언약을 따르기로 했다고 했는데 문제가 뭐냐? 그 따르는 것이 문제가 있었어. 응? 따르는 것이 뭔 문제가 있었냐? 인격적으로 따라갔어야 됐는데 뭘 했다? 형식적으로. 어쩐다고? 이름이 인격이 아니요. 이름이 뭐요? 형식적으로 갔다니 형식적으로. 그래서 다음에 자녀들 나오면 형식이다 말도 하지 마라. 이름을. 형식이라는 이름도 짓지 마라. 응? 응. 인격은 괜찮겠다. 인격은. 인격아. 날마다 인격적으로 살아야 될 거 아니겠어요? 그렇죠? 인격적으로 하나님을 대해야지 형식적으로 대하면 안 된다 이 말이에요. 아멘. 지금도 오늘도 이 시간에도 주님 앞에 나왔는데 우리가 보이지 아니하는 하나님께 어떻게 예배를 드릴 거예요? 어떻게? 인격적으로 드려야죠. 형식적으로 드린 것이 아니라. 아멘. 우리 이 시간에 우리의 생명을 주님 앞에 흘려보내는 거예요. 시간만 흘려보내는 게 아니에요. 아멘. 우리 모든 것을 쏟아서 주님께 흘려보내는 거예요. 그 주님이 얼마나 귀하게 여겼어. 우리 시간만 드리는 게 아니에요. 우리의 모든 걸 지금 주님 앞에 쏟아부으는 거예요. 얼마나 주님 좋아라 그랬어. 그래 안 그래? 주님을 위해서 이렇게 섬겼는데 주님이 좋아라 그래 안 좋아라 그래? 좋아라 그러지. 근데 형식적으로만 딸랑 해봐봐. 주님 좋아라 그랬어. 안 받는다 이 말이에요. 인격적으로 주님께 나아가는 거예요. 근데 이것이 문제가 됐어. 여러분 이들이 인격적으로 하나님을 이때 만났다고 한다면 유다 멸망시켰겠어요? 바벨론에 의해서 멸망 안 시켰죠. 인격적으로 만나지 않았다는 증거예요. 그래서 주님이 멸망시켜버린 거예요. 이때라도 회개를 철두철미하게 했다면 멸망시켰겠어요? 안 그래. 이들이 철저히 하나님을 인격적으로 따랐다고 한다면 유다가 멸망을 어떻게 했냐 이 말이요. 하나님께서 므낫세가 그렇게 악독한 일을 저질러서 하나님께서 심판하시기로 결정을 하셨다 해도 후세대가 철저히 이것을 회개하고 인격적으로 주님 앞에 바로 서 갔더라면 심판이 몸에 되지 않았냐 이 말이요. 그런데 므낫세의 범죄함이 그 후손들에게까지도 이어져서 회개보다 인격적인 섬김보다 형식적인 것이 오히려 몸에 배이다 보니 주님이 토해버린 거예요. 그러니까 따르겠습니다 왕이시여. 왕의 말씀대로 하겠나이다 말은 해놓고 뒤에서 뭡니까? 어떻게 해버려요? 형식으로 가버려요. 형식으로.
그것이 문하세에 범죄하면서 그들로부터 계속해서 그것이 불뱀이 얻으러가서 사람 마음속으로 들어가갖고 인격을 파헤쳐버리는 거야. 인격을 파헤쳐버려. 그렇게 살지 못하도록 훼손해버리는 거야. 훼손해버려. 그래서 하나님과 자꾸 원수가 되게 하는 거예요. 문하세 때 그렇게 역사가 있었어요. 사단 역사가. 그때 역사했던 그 사단, 그 아나콘다들의 속에 들어가가지고 후손들의 속까지 다 뒤집어 놔가지고 지금 뭐니까 안 되는 거예요. 잘. 이게 무서운 거예요. 그러니까 하나님께서 멸망 안 시킬 수가 없어. 멸망시켜야 돼. 멸망시키고 다시 돌아와서 새로운 사람을 만들어 가야 돼. 그것만이 방법이었어. 다른 방법이 없어. 그래서 멸망시키기를 결정해버려요. 결국은 남유다 후에 남유다도 바벨론을 통해서 BC 586년에 멸망시켜버립니다. 여러분, 요시아와 백성들의 차이점이 어디 있었냐? 바로 순종이라는 부분에 있었어요. 그 순종이 형식적이었냐? 아니면 인격적이었냐? 바로 그 차이였어. 요시아는 인격적이었어. 마음을 다하고 뜻을 다하고 진짜 목숨을 바쳐서 주님께 드려버렸어. 근데 백성들은 어떻게 했어? 말로 들었어. 그냥 형식적으로만 들었어. 그러니까 무기또 전투에서 생명을 바쳐버리잖아. 누가? 요시아가. 그러니까 그런 신앙이 나온 거예요. 예, 그냥 나온 게 아니요. 인격적으로 만난 자만이 주님을 위해서 살아갈 수 있고 주님을 위해서 죽을 수 있는 거예요. 율법책대로 절기를 지켰어요. 그래서 요시아 왕이 명령을 해가지고 백성들이 순종을 합니다. 그리고 심지어 요시아가 어떤 종교 계획을 일으켰냐면 3당을 완전히 없애는데 기가 막히게 오늘 성경 보니까 아주 싹쓸이 해버렸어. 싹쓸이. 완전히 3당을 싹쓸이 해버립니다. 언제? 요시아 때. 완전히 없애버려 3당을. 요시아 이후에는요. 얼마나 깨끗하게 없애버렸는지 3당이 안 나타나버려. 3당이 안 나타나버려. 말도 꼬이네. 3당이 안 나타나버려. 완전히 멸절시켜버려가지고 3당을. 시원하게 깨끗하게 치워버렸어. 청소해버렸어. 깨끗하게 다 청소해버렸어. 물걸레질까지 싹 해버렸어. 그냥 먼지 다 털어버렸어. 주님이 얼마나 기뻐하셨을까요? 에? 얼마나 시원했겠어요. 요시아가 3당을 개혁시키는데 엄청난 심혈을 기울였죠. 생명을 걸어서 해버린 거야. 생명을 걸어서. 생명 걸어서 했어. 요시아가. 대충 해갖고 이렇게 못해요. 생명을 거니까 3당이 하나도 안 나타나는 거예요. 3당이 그 당시에 어느 정도 타락을 했는가 하면 여러분 므낫세가 제사장을 통해서 3당을 움직이도록 만들었어요. 그리고 심지어는 거룩한 성, 하나님의 성, 예루살렘 성 근처에도 뭐가 있었다? 3당들이 있었다. 3당들이. 그 정도로 우상 숭배가 3당을 중심으로 만연했다. 이 3당 뿌리를 뽑기가 엄청나게 어려웠던 거예요. 왜? 구석구석 여기도 있고 저기도 있고 좀만 걸어가면 또 거기도 있고 여기도 있는데 어떻게 다 그걸 갖다 지우고 있겠어요. 그런데 요시아가 이것을 딱 완전히 제거해버렸다. 그러니 백성들이 얼마나 깜짝 놀라겠어. 오메 이런 왕이 지금까지 없었는데 이 잡듯이 다 잡아버렸어. 3당을 이 잡듯이 다 잡아버렸어. 거기 있는 제사장들 싹 죽여버려. 벌벌벌 해버린 거예요. 그냥 벌벌벌 해버린 거야. 숙청을 다 해버려. 그러니까 3당 거기에서 제사장들 거기에 관련된 사람들도 싹 죽으니까 벌벌벌 할 거 아니겠어요. 벌벌벌 하지. 완전히 백성들이 깜짝 놀래버려. 그러니까 3당이 전혀 이제 안 보여. 보였다고 죽으니까 전혀 안 보이는 거예요. 흉내도 내는 게 없어 이제. 이 정도로 요시아는 생명을 걸고 했다 이 말이에요. 그래서 주님이 그걸 안 기뻐하시겠냐 이 말이에요. 그러니까 이 요시아의 신앙은 인본주의 신앙이 아니라 완전히 신본주의 신앙으로 똘똘 뭉쳐진 사람이다 이 말이에요. 여호와의 신앙으로 똘똘 뭉쳐진 사람이 요시아예요. 아멘. 얼마나 좋냐 이 말이에요. 기가 막힌 왕이 이렇게 나타났다니까요. 기가 막힌 왕이 세상에. 그러다 보니 백성들이 그런 요시아 왕에게 순종할 수밖에 없죠. 순종하면 죽으니까. 순종할 수밖에 없지. 그런데 결국 까놓고 봤더니 보세요. 결국 까놓고 봤더니 이제는 성경을 통해서 까놓고 봤더니 그 순종이 요시아는 인격적인 순종이었는데 백성들은 뭐야 형식적인 순종이었다는 것이 딱 까발려나 버렸죠. 수면 위로 딱 들어놓으니까 이것이 형식적이었다는 걸 까발려버려요. 까놔버려 주님이. 뭐였어요? 알곡이 아니었다 쭉정이더라 이 말이요 믿음이.
요시아는 마음을 다해서 그렇게 예를 쓰면서 이야기를 하고 아프게 하는데 백성들이 형식적으로 반응하다 보니 주님이 결국 멸망시키기로 작정을 해버려. 멸망시켜버려. 그리고 요시아는 먼저 데려가 버려. 무기도 전투해서. 그리고 남은 사람들을 싹 멸망시켜버려. 여러분 요시아 왕이 어떻게 종교개혁을 한가 잘 보십시오. 요시아 할아버지가 누구요? 이제 성경 공부 들어가야 되겠네. 요시아 할아버지가 누구요? 할아버지가 아몬이요? 그러지. 므낫세요. 므낫세. 아버지가 누구요? 아몬이지. 그러니까 요시아 할아버지 므낫세가 그 당시에 뭘 받아들였냐? 1월 성신을 받아들였어요. 그리고 뭘 받아들였냐? 나세 므낫세가 말이요. 바알. 그러니까 할아버지가 별걸 다 갖고 왔어. 별걸 다 끄집고 왔어. 별걸 다 끄집고 온 걸 갖다가 싹 치워버려요. 깨끗하게. 누가? 손자가. 손자 누구? 요시아가. 바알도 갖고 왔죠. 아세라도 갖고 왔죠. 몰록도 갖고 왔죠. 기가 막혀. 모든 것을 갖고 왔는데 모든 것을 다 한꺼번에 처단해버렸어요. 누가? 요시아가. 시원하게 깨끗하게 다 쳐내버렸어. 더 놀라운 건 뭐냐? 여로보암 1세가 북이스라엘을 장악할 때 제사장을 일반 평민으로 세운다니까요. 자기 마음에 든 걸로. 예? 제사장을 레이지파가 아닌 평민을 그냥 자기 마음에 든 사람, 자기 말 잘 든 사람을 가지고 제사장 만들었다고. 아무나 제사장이 있어는 안 되는데. 그렇게 해버렸어요. 왜요? 자기 말을 잘 들어야 되잖아요. 그래서 그렇게 제사장을 뽑아버린 거예요. 누구도 그랬냐? 나세 므낫세도 이런 짓을 해. 자기 왕권을 위해서. 그리고 산당이라든지 여호와의 성전에 있는 제사장들을 혼합을 이루어가지고 보세요. 산당을 인도한 자가 또 성전에 와서 또 인도를 해. 산당에서 인도한 사람이 또 어디로 와? 교회 와가지고 또 인도를 하는 거예요. 기가 막힌 일을 벌여지고 있어. 참, 엉망진창의 모습이 바로 성전의 모습이었어. 그 당시. 지금도 우리가 영안을 열고 보면 그러지 않나라는 생각을 해봅니다. 어찌 알겠습니까 여러분? 그러니까 이 당시 제사장도 있고 대제사장이 있다고 해도 제대로 성전 관리가 됐다 안 됐다? 안 됐다. 근데 이런 상황을 누구나 알았다? 요시아가 알았더라. 대단한 왕이에요. 8살 때 왕이 돼가지고 말이에요. 대단한 왕이에요. 그러니 백성들이 드린 성전 예물이 엉뚱한 곳에 흘러가고 있다는 것을 알았다 몰랐다? 알았다 요시아가? 이런 것을 보고 가만히 있지 않고 이 요시아는 뭐예요? 종교개혁을 팍 일으켜버려요. 가만히 있으면 안 돼. 바로 이렇게 해야 돼. 바로 이거 아니다 싶으면 바로 일을 해야 돼요. 예? 예. 어떻게 종교개혁을 일으키냐? 4절 보세요. 이때 왕이 누구다? 요시아다. 요시아. 왕이 대제사장 누구? 대제사장 누구? hil기야와 모든 부제사장들과 문을 지킨 자들에게 오더를 내렸는데 명령해서 뭔 명령을 내렸어요? 바알과 아세라와 하늘의 열혈 성신을 위하여 만든 모든 그릇들을 여호와의 성전에서 어째? 내다가 밖으로 던져버려. 내다가 예루살렘 바깥 기드론 밭에서 어쩌라고? 부정타니까 안에서도 불 사르지 말고 어디다가 저 밖에다가 기드론 거기 밭에서 불 사르고 그것들의 죄를 싹 태워가지고 요즘에 죄가 많이 나오네. 소돔과 고모라 죄 더미도 다 사해 바다에 싹 잠식해버리더니 이 죄 봐봐. 기가 막혀. 이 심판이요. 이게 심판이 죄가. 불 사르고 그것들의 죄를 어디로 가져가 또? 베델로 가져가겠어. 왜 베델로 가져가게 하셨을까 여러분? 난 여러분들 생각하면 머리 아픈 게 말해줄게요. 머리 아프잖아 이 시간에. 예. 거의 정신을 똑바로 차리고 지금 말씀 듣는 것도 지금 근데 물어봐 버리면 정신 호미스러워 버리니까 내가 안 물어보겠어. 말해줄게 제가. 보세요. 바알과 아세라와 하늘의 일월 성신을 위해서 만든 모든 그릇들을 여호와의 성전에서 내다가 예루살렘 바깥 기드론 밭에서 확 불살라서 그 죄를 어디로 가져가겠다? 베델로. 어디로? 베델. 이 더러운 것들이 하나님의 거룩한 성전에 빽빽하게 차 있었어. 얼마나 가증했겠어 주님이. 얼마나 참아내셨겠어 주님이. 당신의 성전에 그 이상한 것들이 같이 있었으니 얼마나 노략질 당했냐 이 말이야. 이 성전이 하나님의 성전이 얼마나 노략질 당했냐 이 말이요. 같이 놔뒀으니 왕들이 하는 짓이 그거였어. 할아버지 므낫세가 이렇게 가증한 것을 성전에 드러났다 이 말이요. 이것저것 다 끄집어가지고 있는 것 없는 것 싹 끄집고 와가지고요.
하나님의 성전에 채워놨단 말이에요. 이것을 싹 처단하는 거예요. 므낫세가 이런 것을 얼마나 만연하게 뿌리를 내리도록 했으면 본인이 후반전에 회개합니까 안 합니까? 회개해요. 회개하고 돌아와서 종교개혁을 일으켰는데도 다 제거 못하잖아. 너무 많이 해놨기 때문에. 너무 많은 곳에 흩어져가지고 만연되어 있기 때문에 못 뽑아. 다 못 뽑아. 지가 그렇게 해놨어. 55년 동안 통치하면서. 그런데 이런 우상들을 싹 불질러가지고 그 죄를 베델로 가져갔어. 누가 그랬다? 요시아가. 얼마나 대단한가 보세요. 난 진짜 대단하더라. 진짜 대단하다고. 보통 인물이 아니에요. 이 요시아가. 보통 인물이 아니에요. 여로보암 1세가 일반 사람을 제사장으로 세워가지고요. 베델과 단에 금송아지 우상을 세웠죠. 베델이었어요. 베델과 단에. 그래가지고 이곳이 바로 여호와의 성전이다. 이 베델과 단의 금송아지를 딱 만들어가지고 이곳이 바로 여호와의 성전이다 라고 말했던 그곳이 어디다? 베델이다. 그곳에 가가지고 그 죄를 뿌리라고 말한 거예요. 뭔가 지금 냄새가 나죠? 에? 거기다 그 베델에다 뿌리라 이 말이요. 무슨 의미냐? 이 우상이 얼마나 무기력하고 아무것도 아닌 헛개비라는 것을 누구를 북이스라엘뿐만 아니라 모든 이스라엘과 남유다와 가나안 지역을 포함한 아수르와 또 다른 이방인들에게 선전포고하는 거예요. 애굽이랑 선전포고한다니까. 전쟁을 포고하는 거예요. 전쟁 선포하는 거예요. 어느 나라가 좋아라 그래서 자기 신들을 완전히 무시해버리는데. 그러잖아요. 선전포고하는 거나 다름없는 거예요. 베델에 가가지고 그 우상들을 싹 그 잿더미를 갖다 거기서 다 뿌려버리잖아. 그 베델에 다 뿌려버려. 모독이거든. 그들의 모독이에요. 그들의 신을 모독하는 거거든. 그래서 요시아는 무기토 전쟁을 치러서라도 여호와의 신앙을 결단코 지키겠다는 것이 반영된 거예요. 생명을 바치면서까지도. 대단한 거 요시아가. 우리들이 생각하기를 뭐라 그래요? 와, 또 요시아 왕 진짜 어리석네. 생명 하나뿐이 없네요. 생명을 왜 그렇게 결단을 해가지고 말이야. 왜 전쟁을 치러가지고 거기서 죽냐 이 말이요. 좀 더 살아서 좀 더 할 것이지. 괜히 무기도 전투 안 해도 될 것 같다 했다고. 그렇게 생각할 수도 있는데 안 그래요? 예? 그렇게 쉽게 넘어갈 그것이 아니요. 요시아가 어떤 인물인데 여러분. 요시아는 어마어마한 신앙을 자기 생명보다 중요하게 여기는 자예요. 그러니까 주님이 그래서 사랑하는 자요. 그의 순교적인 신앙을 보셔야 돼요, 여러분. 그에게는 목숨보다 신앙이 더 중요했다는 거예요. 에? 목숨보다 뭐가? 신앙이 중요했다는 거예요. 그래서 우리는 무기토 전투를 역사적인 관점에서만 보면 안 된다 이 말이에요. 절대로. 무기토 전투는 요시아가 여호와에 대한 신앙이 얼마나 간절하게 마음을 다하고 뜻을 다한 신앙이 들어있었던가를 보셔야 돼요. 아멘. 마음을 다하고 뜻을 다한 그 신앙이 들어있기 때문에 무기토 전투로 나가서 생명을 바칠 수가 있었던 거예요. 이것이 바로 우리가 무기토 전투를 바라보는 관점이 되어야 돼요. 잘 들으세요, 여러분. 우리는 이 역사적인 그 현장의 겉모습만 보려고 하는 것이 아니에요. 그 역사 속에 있는 진실한 속사를 들여다볼 줄 알아야 돼요. 그것이 진짜 중요한 거예요. 역사, 겉으로 흘러가는 그 역사를 보는 게 아니라 그 속에 있는 진실, 속사를 보실 줄 알아야 돼요. 아멘. 일반 세상적인 역사는 무기토 전투에서 요시아가 죽었더라 사실적인 것만 기록할 뿐이야. 다른 거 없어. 그의 신앙이 어쩐다 저쩐다 그런 속사를 안 보여. 그 안에 들어있는 진실과 속사는 전혀 언급을 하지 못해. 그러니까 요시아가 대단한 인물인 줄 몰라. 요시아가 왜 그 전투에 나갔는가? 그것에 대해서 그 누구도 기록을 하지 않습니다. 그러나 우리는 이런 속사를 볼 줄 알아야 돼요. 아멘. 왜 요시아가 그렇게 전투에 나갔어야만 했는지를 그 진실을 볼 줄 알아야 돼. 아멘. 우리는 그 신앙의 줄기를 봐야 돼요. 어쨌든 이 우상들을 다 태우고 그 죄를 베델까지 가져갔다는 것은 엄청난 사건이에요. 이거 뭐냐? 여호와 외에는 다른 신이 없다는 것을 강력하게 모든 사람들에게 선포하는 거예요. 누가 감히 이렇게 할 수 있어요, 여러분? 남의 눈치 보느라고 벌벌벌 하는데 누가 감히 이렇게 할 수 있나요? 북이스라엘과 남유다와 모든 주변 이방인들에게까지 하나님의 유일하신 신이라는 것을 보여주는 엄청난 사건이요. 이것이. 그리고 지금 이곳은요. 아수르가 현재 점령하고 있는 땅이에요. 북이스라엘은. 그래 안 그래? 북이스라엘은 베델은 누가 그때 지금 차지하고 있어?
아수르가 BC 722년에 북이스라엘을 점령했잖아요. 예? 그런 상태요. 그러면 이는 아수르와 여러 이방 민족에게 선전포고를 하는 것이나 다름없고, 이런 신앙적인 행동은 바로 전쟁하자 이거나 다름없다 이 말이에요. 예? 다른 나라 봤을 때는 신앙을 지키기 위해서라면 전쟁을 치러서라도 지켜야 된다 그 말이요. 누구요? 요시아요. 어떤 전쟁을 어떤 이성을 치르더라도 나는 여호와의 신앙을 지키겠다가 요시아야. 얼마나 대단해. 진짜 난 요시아 너무 대단한 것 같아요. 어떻게 이런 인물이 나올 수 있을까? 어떻게 이런 인물이 나올 수 있지? 근데 이것도 누구의 후손이다? 다윗의 후손이야. 근데요, 요시아가 진짜 대단하지만은 더 대단한 걸 우리가 봐야 될 게 뭐냐면, 더 중요한 것은 하나님의 말씀이 성취되더라 이 말이에요. 하나님이 우리가 열왕기상 보면 13장에 이 말씀이 이미 나와요. 네, 좀 이따 봅시다. 하나님의 말씀은 그대로 이루어집니다. 아멘. 그대로 이루어져. 이렇듯 여호와의 중심의 신앙이 이렇게 요시아를 담대하게 한 거예요, 여러분. 여호와의 신앙으로 바로 탁 잡혀있는 사람은 담대합니다. 무서울 게 없어요. 아멘. 그의 주변을 하나로 만들어가지고 이렇게 담대하게 나가게 한 거예요. 5절 봐요. 옛적에 유다 왕들이 세워서 유다 모든 성읍과 예루살렘 주위의 산당들에서 분향하며 우상을 섬기게 한 제사장들을 폐하며, 또 바알과 해와 달과 별대와 하늘의 모든 별에게 분향하는 자들 폐하고. 여러분, 우상을 섬기게 한 제사장들은 누구냐? 이들은 전통적인 제사장들이 아니에요. 산당의 제사의 분향을 위해서 임시로 고용한 제사장들인데, 레인도 있었고 레인이 아닌 자들도 있었어요. 예. 여러분, 여기에 여로보암 1세가 보세요. 자신이 집권한 측면에서 나라를 자신의 손아귀에 꽉 쥐기 위해서 전통적인 제사장들을 다 몰아내고 자신의 말을 잘 듣는 제사장들을 세웠다 그랬어, 안 세웠다 그랬어? 세웠다 그랬어. 그런 것처럼 그렇게 했다 이 말이에요, 이 당시도. 예. 그것이 바로 산당 제사를 분향한 제사장들이었어. 그러니까 참된 제사장이 아니라 거짓된 제사장이 있었다 이 말이에요. 참 선지자가 있으면 거짓 선지자가 있었던 것처럼 참 제사장이 있으면 거짓 제사장도 있었다 이 말이에요. 남유다 왕들도 그렇게 했다는 거예요. 북이스라엘 왕들만의 문제가 아니에요. 남유다 왕들도 그렇게 했다 이 말이에요. 자신이 나라를 손아귀에 놓고 집권하기 위해서 그런 일을 정치적인 도구로 사용했다 이 말이에요. 제사장도 진짜 제사장이 아닌 가짜를 데리고 와서 하기도 했다 이 말이에요. 이것을 요시아가 알았다 못 알았다? 알아채버렸다. 그래서 다 갈아엎어버린 거예요. 이게 엄청난 종교 계획이요. 다 갈아엎어버렸어. 아닌 것에 대해서 다 갈아엎어버렸어. 아닌 것은 갈아엎어버려야 돼. 뭘 갖고 있어? 부패된 것을 다 갈아엎어버려야지. 그래 안 그래요? 엄청난 대대적인 개혁이 일어나. 자 보세요. 5절 후반절. 바알과 해와 달과 별대와 하늘의 모든 별. 하늘의 모든 별이 뭐예요? 1월 성신들이지. 1월 성신들에게 분향하는 자들을 폐하고 다 폐해버렸어. 또 6절 보세요. 여호와의 성전에서 아세라 상을 내다가 아세라 여호와 성전에 별것이 다 있었다니까. 바알이 있었고 아세라가 이 별것이 다 있었어. 이걸 또 끄집어가지고 내다가 예루살렘 바깥 기드론 시내로 가져갔고 거기에서 불사라가 뭐예요? 그것도 빠버렸어 그냥. 불사르고 얼마나 싫었으면 어때요? 뭘로 빻는 걸 빻어. 가루를 빻아가지고 가루를 만들어서 그 가루를 보세요. 평민의 묘지에 뿌렸어. 이 평민의 묘지에 뿌렸다는 것은 엄청난 모독이에요. 그들 신에 대한 모독. 엄청난 모독이에요. 이거. 여러분, 유대인들은요 장례를 치를 때 가족 단위로 장례를 하는데 가족들의 묘가 있어요. 이게 천연 동굴에 매장을 하는 거예요. 동굴에. 가고 다 할아버지 돌아가시면 그 놔두고 또 옆에 또 아버지 돌아가시면 이렇게 놔둔단 말이에요. 천연 동굴. 그리고 천연 동굴이 아닌 것들은 암벽 있잖아. 암벽. 이 바위 암벽을 깎아가지고 임으로 동굴을 만들어가지고 거기에다 매장을 하기도 해요. 그러기도 해. 그래서 신약 성경에 보면 여러분 그러한 매장 장소들이 사람이 살고 있는 집, 그 주택 근처에 있어요. 있기 때문에 혐오스러우면 안 되잖아. 그래 안 그래?
내 집 주위에 묘가 있으면 혐오스러워 안 혐오스러워? 혐오스럽잖아. 그러니까 혐오스럽지 않기 위해서 혐오스러운 부분들을 없애기 위해서 회칠해. 그래서 회칠한 무덤 같은 인간들 글 나오잖아. 바리새인들에게. 너희들은 회칠한 무덤 같다 그러잖아. 회를 칠해놔. 겉에는 멀쩡해. 괜찮다니까? 그런 것처럼 주위의 집 주변에 같이 있어야 되기 때문에 혐오스럽지 않게 하기 위해서 회를 칠했단 말이야. 회칠했어. 무덤을. 그래서 회칠했다는 것은 여러 가지 모양을 냈다 그 말이에요. 에? 여러 가지 모양을 냈다. 그러니까 무덤이 사람들이 살고 있는 인근 부위에 있었는데 혐오스럽지 않도록 모양을 만들어서 일반 주거지와 가깝게 그렇게 있었다 그 말이에요. 그런데 보세요. 나그네와 거지같이 가난한 사람들, 다시 말하면 우리가 성경에서 보면 부자와 나사로가 있잖아. 나사로는 거지였잖아. 이 거지, 나사로와 같은 사람들은 자신들이 이런 무덤에 묻힐 수가 없잖아요. 그렇잖아. 암벽에 어떻게 누가 깎아줄 것이요. 누가 좋은 무슨 저기 뭐예요? 천연 동굴에 매장할 거요. 가족도 없는데. 그러잖아요. 그러니까 이런 나그네와 거지 같은 가난한 사람들, 이런 사람들이 어디에 묻히냐? 그냥 평토장하는 거야. 땅에 묻히는 거예요. 땅에 묻히는 거. 그래서 오늘 본문에 보면 평민의 모주가 나와. 땅에 그냥 묻혀. 근데 이런 일반적인 히브리 사람들의 무덤에 그 가루를 뿌리지 못하도록 했다는 것이요. 그냥 평민의 묘에 뿌리도록 한 것이 뭐냐? 아세라 신상에 대한 엄청난 모독이다 이 말이에요. 그걸 누가 했다? 요시아가 했다. 대단한 왕이에요. 그 누구도 행하지 못한 일을 요시아 왕이 한 거야. 아주 대단한 왕이죠. 아주 세게 박아본 거예요. 눈치 안 봐. 아수르 눈치 안 봐. 바벨론 눈치 안 봐. 애굽 눈치 안 봐. 해봐라 이 말을 싸워볼 테면 싸워봐. 나도 싸워봐. 거기 어떤 그러한 신앙이 어디에서 나온 거예요? 여호와의 신앙에서 나온 거예요. 한번 해봐. 천지를 창조하신 여호와 하나님이 내 하나님이고 우리 하나님이고 이 하나님 외에는 유일신이 없고 다른 것은 다 우상단지뿐이 불과되지 않아. 신은 오직 하나님 외에는 없어. 이 신앙을 가지고 나간 거야. 누가? 요시아가. 그래서 그 누구도 주변 세력 두려워하지 않습니다. 여러분 얼마나 대단합니까 요시아 왕이. 이야. 이렇게 전혀 가치 없는 것들이 말이야. 아무런 가치가 없는 것이 감히 여호와의 성전에 들어와 앉아 있었다고 이거요. 아무것도 아닌 것들이 여호와 하나님 성전에 같이 나란히 있었다 이 말이야. 이것을 보여주는 거예요. 이런 우상들 전혀 힘도 못 쓰고 가치도 없는 것이 어디서 하나님의 성전에 와가지고 하나님처럼 그 자리에 똑같이 대접을 받으려 하냐 그 말이요. 어림도 없는 소리라 이 말이요. 그래서 아세라 아무런 쓸데없는 가치 없는 것이다 이것을 말해주는 거예요. 이야, 이것은 뭐냐? 가나안 신에 대한 모독이요. 엄청난 모독이요. 가나안에 대한 도전장을 던진 거예요. 선전포고요. 눈치 안 봐. 그래서 그들에게 대한 선전포고인 거예요. 이야, 요시아 대단. 그게 어디서 나오냐? 여호와의 신앙에서 나와. 여호와만 절대적인 신앙을 갖고 있으면 여러분 두려워하지 않습니다. 아멘? 네. 마음을 다하고 뜻을 다하지 않기 때문에 벌벌벌 하는 거예요. 마음을 다하고 뜻을 다한다는 것은 생명 바쳐 주를 위해 신앙을 하는 거예요. 그런 자로들은 두려울 것이 없지. 아멘? 이야, 역대 왕들이 이런 것을 하지 못했던 것은 여러 가지 이유가 있었어요. 그런데 요시아는 과감히 시행해버립니다. 역대 왕들은 이 눈치 저 눈치 얼마나 눈치 많이 해봤습니까? 히스기야 왕도 처음에 눈치 봤잖아요. 그래갖고 금가은 다 털어줬잖아. 다 털어줬잖아. 근데 요시아와 이처럼 신앙생활을 여러분 이 사람은 기분대로 하는 것이 아니었어. 완전히 인격적인 신앙, 하나님을 제대로 만났기 때문에 인격적인 신앙을 간 사람은요 자로나 우르나 흔들림이 없어. 갈대 신앙이 아니요 반석 신앙으로 가는 거예요. 7절 보세요. 또 여호와의 성전 가운데 남창의 집을 헐었으니 그곳은 여인이 아세라를 위하여 휘장을 짜는 초소였더라. 또 유다 각 성읍에서 모든 제사장을 불러오고 또 제사장이 분향하던 산당을 게바에서부터 부엘세바까지 더럽게 하고 또 성문의 산당들을 헐어버렸으니 이 산당들은 그 성읍의 지도자 여호수아의 대문 옥이 그 성문 왼쪽에 있었더라. 여러분 보세요. 게바에서부터 부엘세바까지 이게 뭐냐? 남유다의 최남단뿐만 아니라 북쪽까지 완전히 종교개혁을 했다 이 말이에요. 네? 완전히 북쪽까지 해버리고 성문의 산당들 말 그대로 이 산당들이 성 주위에 있었다 없었다 있었다니까 구석구석마다 산당들이 있었어요. 이야.
9절에 산당들의 제사장들은 예루살렘 여호와의 제단에 올라갔어, 못 올라갔어? 올라가지 못하고 다만 그의 형제 중에서 무교병을 먹을 뿐이었더라. 그 당시 여러분 산당을 섬겼던 제사장들이요 여호와의 성전도 함께 교류하면서 사역을 했다 이 말이에요. 아까 제가 말씀드린 거예요. 그런 좋지 못한 기가 막힌 일들이 일어난 거예요. 그러니 성전에서 어떤 불의한 일들이 일어나도 그 당시 hil기야가 대제사장이었는데도 불구하고 이런 사실 저런 사실 성전에서 이런 일 저런 일 부패한 일들이 일어나고 있다는 거 알고 있었다 모르고 있었다? 몰랐다. 그런데 요시아는 알았다 몰랐다? 알았다. 그래서 뭘 했다? 종교개혁을 일으켰다. 아멘. 10절 왕이 또 흰놈의 아들 골짜기에 도벳을 더럽게 하여 어떤 사람도 몰록에게 드리기 위하여 자기의 자녀를 불러 지나가지 못하게 하고 또 유다 여러 왕이 태양을 위하여 드린 말들을 제하여 버렸으니 이 말들은 여호와의 성전으로 들어가는 곳에 근처 넷이 나단 멜렉의 집 곁에 있던 것이며 또 태양 수레를 불사르고 자 보세요. 이야 아주 쑥대밭을 만들어 아주 산당들을 다 쑥대밭을 만들어버려 지금 누가? 요시아가 아주 시원하게 요시아 이후에는 산당이 찾아볼 수가 없다니까 이 잡듯이 다 찾아버려 가지고 자 보세요 태양신은 여러분 여기서 태양신이 나오는데 태양신은 특별히 어디 나라는 애굽이요 이 애굽이라는 나라에서 뜨겁게 섬기던 우상이 뭐였다? 태양신이었다 이때 태양신에게 드렸던 제물이 뭐였냐? 뭐였다고? 말이었어 오전에 여러분 우리가 두아드라 교회 뭐라고 했어요 거기? 두아드라 지역을 제우스 아들 누구? 태양신인데 누구? 아폴로. 그 아폴로가 그 버가모 두아드라 지역을 살핀다 이 말이에요. 보호하고 보존한다 이 말이에요. 복을 준다 이 말이에요. 그것이 아니다 인간들아. 그렇게 말하잖아. 하나님 아들 우리 주 예수 그리스도가 그렇게 우리에게 복을 주신다. 그렇게 나오잖아요. 네. 그래요 안 그래요? 아까 했다고. 예. 저번 주가 아니고 오늘 했다고요. 오전에. 근데 여기서 나오네 태양신 애굽신인데 보세요. 이때 태양신에게 드렸던 제물이 뭐라? 소였어요? 양이다고? 말. 왜 여러분 제물이 말이었을까요? 왜 제물이 말이었을까? 빨리 또 가르쳐 드릴게요 여러분이. 여러분 태양이 동에서 뜨고 어디로 집니까? 서로 지잖아. 이게 동에서부터 서로 이동을 하잖아 태양이. 동에서부터 쫙 가다가 서로 가잖아요. 그죠? 서쪽으로 가잖아요. 그래서 이동을 하는데 마치 태양신이 이 말을 타고 달려가듯이 이 말을 타고 태양신이 달려가듯이 신속하게 동쪽에서 서쪽으로 이동한다는 뜻을 가지고 말을 제물로 드렸어요. 그 뜻이 있다 이 말이에요. 말이 신속하잖아. 빠르잖아. 그래서 말 타고 뭡니까? 태양신이 동쪽에서 서쪽으로 옮겨진다는 거. 빠르게. 그걸요 상징하는 거예요. 그래서 말이라는 것이 뭐냐? 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 태양신의 능력과 역할을 상징하는 거예요. 그래서 제물로 뭘 썼다? 말을 썼다. 말을 썼다. 다 이유가 있어요. 그런데 이런 제사도 다 요시아가 어쨌다? 깨끗하게 치워버렸다. 다시는 그릇은 제사 못 지내겠다. 다 이게 말도 많이 이제 살아났을 거예요. 말도 얼마나 말이 벌벌벌 했겠어요. 그때마다 오늘이 내 날이네 오늘이 내 날 말들도 말을 못했을 뿐이죠. 얼마나 말들도 눈물 많이 흘렸겠어요. 태양신이가 뭔가 해갖고 인간이 이상하겠다 생각해가지고 말이요. 싹 제거해버렸어. 12절 유다 여로왕이 아하스의 다락 지붕에 세운 제단들과 므낫세가 여호와의 성전 두 마당에 세운 제단들을 왕이 다 헐고 거기서 또 얼마나 징그러웠으면 내려서 빠버렸어. 내려서 다 가루 만들어버려. 다 가루 만들어버려. 완전 가루로 만들어버려. 가루로. 이게 가루가 뭐냐? 심판이요. 완벽하게 가루 만들어버려. 내려서 그것들의 가루를 기드론 시내에 쏟아버리고 또 예루살렘 앞 멸망의 산 오른쪽에 세운 산당들을 왕이 더럽게 하였으니 이는 옛적에 이스라엘 왕 솔로몬이 시돈 사람의 가증한 아스다롯과 모압 사람의 가증한 그무스와 암몬 자손의 가증한 밀곰을 위하여 했던 것이면 솔로몬도 이 산당을 지었다니까. 솔로몬도 그랬다니까. 솔로몬이 좋은 것만 있는 게 아니에요. 여러분 잘 알아야 돼. 지혜는 이지. 전무후무한 왕이니까 지혜로서는. 그러나 이렇게 나쁜 짓도 했어요. 에? 이방 신들 이렇게 많이 갖고 왔고 와이프가 1000명이냐 안 그러겠어요? 14절 보세요. 왕이 또 석상들을 깨뜨리며 아세라 목상들을 찢고
왕이 얼마나 화가 났으면 요시야 왕이 보세요. 행동 봐봐. 다 가로로 빻아버리잖아. 그리고 다 뭡니까? 다 뭡니까? 뿌려버리고. 그리고 뭐요? 또 그래도 성이 안 차. 석상들을 깨트려버려. 완전히 뭡니까? 돌로 된 걸 석상을 다 깨트려버려. 팍 그냥 깨버리고. 그리고 아스라 목상을 막 찍어버려. 그냥 막 도끼를 찍었는지 뭘로 찍었는지 모르게 다 찍어버려. 찍어버리고 사람의 해골로 그곳을 딱 채워버려 그냥. 누가 감히 이렇게 합니까? 수백 년 동안 하지 못한 것을 갖다 이거 다 해버려 지금. 누가? 요시야가. 이야. 애언의 성취를 위해서 이 사람을 하나님이 쓰시네. 이야. 하나님의 그 구속사의 그 선상에서 그 길에서 요시야를 이렇게 너무 귀하게 쓰시는 거야 하나님이. 13절에 보면 예루살렘 앞 멸망의 산이라고 말하고 있죠. 예루살렘 앞 멸망의 산이라고 말하고 있어요? 안 말하고 있어요? 말하고 있죠? 그렇게 말하고 있는 이유가 있어요. 왜 그러냐? 신약에서 보면 이 멸망의 산은 뭔 산을 말하냐면 감람산이요. 뭐라고요? 감람산. 이 멸망의 산을 뭐라고? 감람산이요. 왜 멸망의 산이라고 부르냐면 여러분 그곳에 뭐가 세워졌기 때문에 그래? 산당이 세워졌기 때문에 그렇게 멸망의 산이라고 말한 거예요. 가증스럽다 이 말이요. 감람산을 멸망의 산이라고 부른 이유가 바로 뭐라고? 산당이 세워졌기 때문이다 그 말이요. 근데 이 감람산이 봉우리가 뿅뿅뿅 몇 개가 있어? 세 봉우리가 있어. 삼위일체처럼 뿅뿅뿅 봉우리가 몇 개다? 세 봉우리가 있더라. 감람산이 봉우리가 세 개가 있는데 신약에 보면 예수님이 그중 두 개를 이용해요. 이용하시는데 예수님이 지상명령을 내리실 때 어디서 내리냐? 이 감람산에서 지상명령을 내려요. 에? 기억하시죠? 처음 든 것처럼 하지 마시고 감람산에서 명령을 내리셔요. 그리고 예수님이 승천하실 때도 어디? 감람산 가운데 또 다른 봉우리, 두 번째 봉우리를 또 사용하셔. 예수님이 첫 번째 사용하신 봉우리 이름이 이렇게 부르더라고. 리사브 케르눔. 리사브 케르눔. 이 봉우리 이름이 리사브 케르눔이라고 하고 이 봉우리의 높이가 해발 몇 미터냐? 930m예요. 930m. 여기서 주님이 지상 명령을 내리셨다는 거예요. 두 번째 예수님이 승천하신 곳이 어디냐? 첫 번째 봉우리보다 좀 낮은 해발 820m 되는 그런 봉우리. 이 이름이 뭐였냐? 이 봉우리 이름이 에벨레르루트. 에벨레스트가 아니라 에벨레르투르. 뭐라고요? 에벨레르투르. 이게 두 번째 봉우리 이름이요. 네. 마지막 또 하나 봉우리가 있죠. 그 봉우리 이름이 있는데 뭐 두 가지 다 했으니까 이 봉우리 이름이 뭐냐? 에르베르트 하와라 그래. 끝털이 하와요. 뭐라고요? 에르베르트 하와. 세 번째 봉우리야. 이것은 바람과 모래산 그렇게 불리워지고 있어요. 왜냐면 감람산에 봉우리가 몇 개다? 세 개다 이 말이에요. 세 개. 그러니까 어쨌든 이 멸망의 산이 바로 감람산인데 그렇게 불린 이유가 뭐가 있었기 때문이다? 산당이 있었기 때문에 멸망의 산이라고 불렸다. 그 멸망의 산이 뭐다고? 감람산이더라 이 말이. 감람산 신약에 오니까. 뭔 말인지 알겠어요? 14절 보니까 왕이 또 석상들을 깨트리며 방금 읽었죠. 목상 아세라 목상들을 찍고 사람의 해골로 그거 싹 채워버렸어요. 완전히 그들의 신성모독이야. 아주 신성모독 해버려. 깨끗하게 신성모독 해버려요 요시야가. 그러니까 이 요시야는 어마어마한 종교개혁을 해버린 거예요. 지금까지 아예 손도 대보지 못한 왕들도 많았는데 기가 막힌 종교개혁을 해버린 거예요. 히스기야하고 하는 것은 아주 잽이 안 돼요. 엄청난 종교개혁을 해버린 거예요. 단순히 그냥 우상을 제거했다 그 정도 아니에요. 아주 그냥 야무지게 그냥 막 다른 역대 왕들이 하지 못했던 작업을 아주 시원하게 해버린 왕이 바로 누구다? 시아시아 요시야 왕이더라 이 말이요. 아멘. 1월 성신 제거해버렸죠. 그래서 안 그랬어. 아세라 찍어버렸죠. 바알 찍어내버렸죠. 몰록 찍어버렸지. 정말 있을 수 없는 계획이 일어나는 거예요. 그러니까 이 우상들을 섬기고 있는 모든 나라들에 대한 선전포고요. 존중해보라면 해봐. 하는 거예요. 요시야는 누구를 기대하고 있어요? 전능하신 여호와 하나님을 기대하고 있는 거예요. 멋있잖아요. 우리 자녀들이 이런 요시야의 신앙을 배우면 얼마나 좋을까. 저와 여러분들이 이 요시야의 신앙을 담으면 얼마나 좋을까. 이 세대에 뭐라도 하나님께서 하시게 할 거예요. 아멘.
그런 자들에게 이 시대에 뭐라도 하게 하실 거다 이 말이에요. 아멘. 나는 그렇게 믿어요. 아멘. 아주 멋져버려요. 주님 멋져버리고 그냥 그렇게 쓰임받는 요시아도 멋져버리고요. 아수르, 애굽 등 메소포타미아 그 주변 세력들과 모두 다 싸우겠다는 결단이 있는 거야. 해볼 때면 해봐라 이 말이에요. 지금 요시아가. 무서움을 하겠어요? 하는 거예요. 그냥 담대하니까 이렇게 한 거죠. 여호와의 신앙에 있어서 조금이라도 한치라도 흠집을 주게 될 경우 그 나라가 어떤 나라든지 간에 용서하지 않겠다는 요시아의 어마어마한 신앙의 결단이 있는 거예요. 이것이 마음을 다하고 뜻을 다하는 거예요. 마음을 다하고 뜻을 다해서 결단하는 누구의 신앙이다? 요시아의 신앙이더라 이 말이 요시아의 신앙. 여호와 하나님께서 나와 이 나라와 이 민족을 지키신다는 확실한 믿음이 있었기 때문에 이런 종교개혁을 가감하게 일으킬 수 있었던 거예요. 그래서 이 요시아의 종교개혁이 아주 대단하고 위대한 것이에요. 에? 아무나 할 수 있는 일이 아니에요. 15절 또한 이스라엘에게 범죄하게 한 느바세 아들 요로보암이 베델에 세운 제단과 산당을 왕이 헐고 또 그 산당을 불사르고 불사르고 빻아서 가루를 만들며 또 아세라 목상을 불사르더라. 느바세 아들 요로보암이 베델에 세운 제단과 산당을 왕이 헐었다니까. 산당 불사 지금은요 북이스라엘로 가고 이런 짓을 하고 있는 거예요. 지금 요시아가 지금 남유다 왕이잖아. 남유다 왕이 북이스라엘까지 지금 아수르가 지금 그 지배하고 있는데 거기 가서 그런 짓을 하고 있어 지금. 그럼 그쪽 뒤에서는요 그런 짓이라고 하지. 근데 어마어마한 계획이거든요. 자기 남유다 땅이 아니라 북이스라엘로 갔다니까 지금. 아수르가 지금 거기 다스리고 있는데 얼마나 배짱 좋습니까 여러분? 얼마나 믿음의 배짱 좋습니까 여러분? 아 기가 막히더라고. 아주 기가 막히. 요시아가 어마어마한 기가 막히게 계획을 해버린 거예요. 그래갖고 16절 보세요. 요시아가 몸을 돌이켜 또 엄청 부지런하게 이렇게 몸을 막 자기 몸을 사리지 않고 가서 한 거예요. 같이 가가지고 산에 있는 무덤들을 보고 보내요. 그 무덤에서 해골을 가져다가 보세요. 산에 있는 무덤들을 보고 보내요. 그 무덤에서 다 무덤을 갖고 와 해골을 갖고 와갖고 재단에서 불살라버려. 어디 재단에서? 산당. 구구상제 섬기 때 그 산당에서 해골들을 갖고 와가지고 다 불살라고 그 재단을 더럽게 만들 딱 찌꺼내버려 거기다가. 그래서 이 일을 하나님의 사람이 전화했더니 그 전화는 여호와의 말씀대로 되었더라. 이게요 예언성취에 잡아요. 열왕기상 봐요. 13장 봐봐요. 여러분 모르겠는 데가 아니라 여러분들에게 증명을 해주기 위해서 여러분 그때 읽었어요. 전혀 모르는지 보고 계시는데 열왕기상 13장 봐봐요. 예언성취요. 자 보세요. 그 전한 여호와의 말씀대로 되었더라. 자 보세요. 그러니까 자 요시아가 뭐라 그러냐? 내게 보이는 저것은 무슨 비석이냐? 비석 있죠? 17절에 뭔 비석이냐 저것이. 그러니까 성읍 사람들이 그 얘기 뭐라 그래? 예, 왕께서 베델의 제단에 대하여 행하신 이 일을요 전하로요 유다에서 왔던 하나님의 사람의 묘실입니다. 뭔 말인지 알겠죠 지금이? 자 보세요. 이 요로보암 1세 때 어느 늙은 선지자의 꼬임에 의해서 죽임을 당한 한 선지자 알아? 몰라? 이름 없는 그 선지자 기억나 안 나? 나죠? 그 무덤은 요시아가 보존하게 합니다. 그러니까 지금으로부터 300년 전의 예언이 300년 후에 성취된 거예요. 이게 지금 열왕기상이 13장 예언이 300년 전이야. 근데 이 예언이 300년 후인 오늘 열왕기하 23장에서 성취가 되는 거예요. 아멘? 자 봐요. 자 13장 1절에 보라 그때 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 말미암아 유다의 남유다에서부터 어디로 간다? 300년 전에 베들로 올라가가지고 요로보암 1세에게 제단 곁에 서서 분향하는 요로보암이 제단 곁에 서서 분향하는데 하나님의 사람이 제단을 향하여 요로보암에게 말을 하는 거예요. 하나님의 말씀이 뭐라고 하냐? 제단아 제단아 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 다윗의 집에 요시아. 이야 300년 전에 요시아라는 여러분 요시아라고 말까지 이미 300년 전에 예언이 되어버렸어요. 이미 이름까지 예언이 되어버렸어. 예수님처럼. 근데 300년 후에 요시아라는 왕이 나와 안 나와? 나와. 근데 이 예언 성취하기 위해서 뭡니까? 자기들이 그렇게 했어 하고 예언을 성취하기 위해서 요시아라고 이름해야지. 그래서 그렇게 나온 게 아니라 자기도 모르게 그냥 요시아라고 했는데도 예언이 성취된 거야. 뭔 말인지 알겠어요? 근데 보세요.
제단아 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 다윗의 집에 요시아라 이름하는 아들을 낳으리니 그죠? 그가 내 위에 분양하는 산당 제사장을 내 위에서 보세요. 오늘 내 위에서 제물로 바칠 것이요. 그래 안 그래 지금 베델에서 이 요로보암이 이 제단을 만들었잖아요. 근데 여기에서 지금 어떻게 한다고? 이 요시아라는 인물이 나와가지고 여기에서 완전히 뭡니까? 다 해골들을 갖다 끄지고 와가지고 다 여기서 불살라가지고 여기서 다 찌그러 본다 이 말이에요. 그러니까 우상 단지 여기다 당신은 요로보암 1세 당신은 여기가 거룩하다 그렇게 해놨지만은 산당을 해서 하나님께 뭐 예배 드린다고 하지만 이것이 완전히 지저분한 곳인다 이 말이에요. 뭔 말인지 알겠죠? 당신이 세운 산당은 하나님 산당이 아니다 이 말이에요. 예? 그러니까 내 위에 분양하는 산당 제사장을 내 위에서 제물로 바칠 것이고 또 사람의 뼈를 내 위에서 살리리라. 그래 안 그래요? 지금 뼈를 살리잖아. 오늘 본 내용이 그거잖아요. 그날에 그가 징조를 들어서 이르되 이는 여호와께서 말씀하신 징조라. 제단이 갈라지며 그 위에 있는 재가 쏟아지리라 하며 요로밤 왕이 하나님의 사람이 베델에 있는 제단을 향하여 외쳐 말함을 들을 때 제단에서 손을 펴며 저놈 잡아라 그러잖아. 그를 잡아라 하더라. 그때 그를 향하여 편팔이 말라버렸어. 다시 말라가지고 안 걷어들여. 저 잡아라 저놈 잡아라 했잖아. 그를 잡아라 해놓고 편채로 다시 거두지 못해. 그랬을 때 잘못했습니다 해서 다시 뭡니까? 용서해 주십시오 해가 다시 팔이 다시 온전해지잖아요. 자 5절 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 보인 징조대로 제단이 갈라지며 제가 제단에서 쏟아졌어. 그대로 된 거야. 징조가 그렇게 이루어진다는 거예요. 이게 지금 300년 전의 일이고 300년 후에 지금 오늘 그런 역사가 일어나는 거예요. 왕이 하나님의 사람에게 말하여 이르되 청하건대 너는 나를 위하여 네 하나님 여호와께 은혜를 구하여 내 손이 다시 성하게 기도하라. 그렇게 기도했더니 다시 성하게 된지라. 그랬죠? 그래서 왕이 하나님의 사람에게 이르되 나와 함께 집에 가서 쉬라. 내가 너에게 예분을 주리라 했더니 뭐라 그래요? 하나님의 사람이 안 됩니다. 왕께 대답하되 왕께서 왕의 집 절반을 나한테 준단다 할지라도 나는 왕과 함께 들어가지도 않고 이곳에서는 떡도 먹지 아니하고 물도 마시지 않겠습니다. 왜? 곧 여호와의 말씀이 내게 명령하여 이르기를 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말고 왔던 길로 되돌아가지 말고 하셨습니다. 그러니까 북이스라엘에는 절대로 네 가게 되면 북이스라엘에서 어떤 것도 먹지 말라 이 말이에요. 그것도 아주 부패된 땅이니까 절대 먹지 말라 그랬거든요. 남유다 선지자에게. 근데 먹어버렸다 안 먹어버렸다? 먹어버렸어. 왜 먹어버렸어? 속아가지고 나도 선지자요. 아니 그러니까 끝까지 해야지. 정신 똑바로 차리셔야 돼. 근데 뭡니까? 그쪽에 선지자 와가지고 뭡니까? 나도 선지자인데 하나님께서 나한테 역사하셔가지고 당신 와서 밥을 먹고 떡을 먹고 해도 된다고 그랬어. 그래서 뭡니까? 속 하나 먹어버려. 여러분 속지 마세요. 진짜 그렇게 한다면 여러분 의심해봐야 돼. 하나님이 누구에게 말해야 돼? 그 사람에게 말해야 돼? 누구에게 말해야 돼? 나에게 말해야지. 나에게 명령을 하셨으니까 나에게도 말씀하셔야지. 그러잖아. 끝까지 순종하셔야 돼. 끝까지 정신을 바짝 차리고 있었어야 돼. 근데 끝까지 정신을 못 차렸어. 그래서 결국 뭡니까? 사자가 뜯어불잖아. 사자가 뜯어 안 뜯어? 가다가 뜯어 죽이잖아요. 불순종해가지고. 먹지 말라고 했는데 왜 먹어? 그 시체가 지금 있다 이 말이에요 여러분. 그것이 지금 이거요. 예? 그 시체가 지금 그거 있는 거예요. 그래서 그 사람 시체하고 같이 거기서 뭡니까? 속여가지고 그 사람을 죽도록 한 그 선지자에 같이 있는 거야. 그 옆에가. 그래서 그 두 사람의 뼈는 상하게 하지 말아라. 그대로 둬라. 역사에 그냥 두어라 하고 지금 요시아가 말한 거예요. 다른 사람들이 거기 있는 주위의 모든 뼈들은 다 태워가지고 여기다가 다 찌그러버리고 이 두 사람 뼈는 그대로 놔두라 그래. 그 말이요. 뭔 말인지 알겠어요? 더 이상 거기 설명 안 해도 되겠죠? 에? 이제 글로 넘어가요. 이제 11개 오늘. 11개 23장으로 가봐요. 그게 이루어졌어 지금. 예. 그러니까 이 요시아가 보세요. 요시아가 몸을 돌이켜 산에 있는 무덤들을 보고 16절이요. 지금 요시아는 남유다에 있는 것이 아니다 이 말이. 어디 갔다? 북이스라엘 갔어. 북쪽에 가서 이렇게 종교개혁을 일으키고 있어요. 진짜 대단하잖아. 자기 땅도 아닌데도. 17절에 이 비석이 누구냐? 그때 그 사람이 거지다 이 말이야. 하나님의 사람 묘실입니다. 그러니까 이 무덤은 약 300년 전의 무덤이에요. 그러니까 뭐라 그래? 보존해라. 이 무덤은 그냥 건드리지 말아라. 뼈는 그대로 놔둬라. 이 무덤 손대지 마라. 그렇게 한 거예요. 이 요시아의 종교개혁은 여러분 우상의 본고지를 완전히 초토화시켜버렸어. 완전히 초토화시켜버린 거예요. 남유다에서 북이스라엘까지 초토화시켜버렸어. 직접 실천하는 종교개혁을 치러버린 거예요. 이야, 믿음의 배짱이 없으면 결코 할 수 없는 일이요. 이걸 누가 했다? 요시아가 했더라. 18절 그거요. 이르되 그대로 두고 그의 뼈를 옮기지 말아라 하며 무리가 그의 뼈와 사마리아에서 온 선지자 뼈는 그대로 두었더라. 두 선지자 뼈는 놔뒀어요.
예. 전에 이스라엘 여러 왕이 사마리아 각 성에 외쳐서 여호와를 경노하게 한 산당을 요시아가 다 제거하되 베델에서 행한 모든 일들을 행하고 20절 또 거기 있는 산당의 제사장들 다 제단 위에 보세요. 산당의 제사장들 싹 죽여버려. 산당의 제사장들 싹 죽여버려. 너희들 뭡니까? 적색분자들이다 이 말이요. 예? 하나님에 의해서 산 자들이 아니다 이 가짜들이다 이 말이요. 그래서 그 제단 위에서 싹 죽여버려. 그리고 사람의 해골을 제단 위에서 불사르고 예루살렘으로 돌아왔더라. 이게요. 열왕기상 13장에 있던 예언이 싹 성취돼 버리는 거예요. 300년 후에 딱 성취돼 버리는 거예요. 여러분이 이걸 보면 하나님의 말씀은요. 1.1획도 떨어지지 않고 다 이루어지는 거예요. 다 성취 무서운 거예요. 다 성취됩니다. 다 이루어지고 재림만 남아서 재림. 주님 앞에 최후의 심판이 남아있고 정확하게 말씀대로 이루어졌어 지금. 이걸 보세요. 정확하게 예언이 말씀이 성취되잖아. 우리 계속해서 봐요 안 봐요? 계속 보고 있잖아요. 예, 그죠? 예언 성취가 되는 거예요. 예, 아멘. 우리가 타락하면서 살아갈 수 있습니까? 없는 거요. 예. 그 당시 제사장들은 레위인만이 아니었다 그랬죠. 일시적으로 우상 숭배에 빠진 그런 산당의 제사장들 바로 일반인들도 있었어요. 에? 이들은 반역자들이요. 그래서 전부 다 제거해 버립니다. 이 제사장들은요. 어떤 제사장들이냐. 이스라엘하고만 연결이 된 것이 아니요. 우상의 본토 국가와도 연결이 된 자들이요. 그러니까 뭡니까? 적색분자들이고 간첩들이요. 그러니까 싹 죽여버리는 거예요. 감히 누가 이런 일을 하냐? 요시아 외에는 할 수가 없어. 여호와의 신앙으로 똘똘 뭉쳐진 자 외에는 이런 일을 할 수 없어. 종교개혁을. 아멘. 성령 충만한 자 외에는 할 수 없는 거예요. 어떻게 하겠어요? 어떻게 하겠어요? 그러죠. 성령 충만해야 할 수 있지. 여러분 이런 자들을 제거한다는 것은 상당히 위험한 요소를 가지고 있어. 언제 죽음을 당할 수도 있는 거예요. 그러나 그거 아랑곳하지 않습니다. 절대 아랑곳하지 않고 전부 다 제거해버리고 그냥 요시아는 눈 하나 깜빡 안 하고 제거해버려. 남유다뿐만 아니라 북쪽까지 가가지고 다 해버려 그냥. 얼마나 웃겼을까 수르도. 소식 다 들었을 거 아니에요. 근데 손을 다 그렇게 한 요시아를 바라보고만 있지 어떻게 할 수 없는 거예요. 여러분 자신의 죽음도 아랑곳하지 않고 생명을 내놓고 가감히 종교개혁을 일으켜버려요. 그러니 하나님께서 얼마나 기뻐하시고 아끼지 않을 수가 없죠. 얼마나 아끼겠어요. 그래서 무기도 전투에서 생명을 내놓고 담대히 나갈 수 있는 거예요. 이런 것들 여러분들이 잘 되새기시고 내 자녀들에게 잘 가르쳐줘야 돼요. 이런 것들을 전수해줘야 돼요. 야 신앙이 그 정도입니다 여러분. 그 정도예요. 누가 감히 이런 걸 합니까? 네? 대충 다른 것과 바꿀 수 있는 그런 사소한 것이 결코 아니에요. 신앙이 생명보다 귀한 것이 바로 믿음이고 신앙이요. 아멘. 그래서 주님은 뭐라 그래요? 죽도록 충성해요. 죽도록 충성해야 그래야지 생명의 면류관을 내게 준다 이렇게 말씀하신 거예요. 죽도록 충성해야 돼요. 충성하려면 죽도록 충성하는 거예요. 대충 하지 말고 죽는 그 자리까지 가서 충성하라 그 말이요. 누가 감히 할 수 있겠냐 이 말이요. 죽도록 충성하라면 다 도망가 버리잖아요. 그래서 주님의 사람들은 많지 않아요. 소수야. 암만해. 적어. 다 도망가 버리잖아. 주일은 누구 거예요? 하나님 거잖아. 왜 근데 당신들 것만 쓰냐고. 왜 주일을 범하냐고요. 왜 주일을 다 도둑질 해보냐고. 왜 도둑질 해버려. 왜 도둑질 하냐고 주일을 그 시간을 하나님 것을. 11조만 주님 것이 아니라 11조만 시간까지 도둑질 해보네. 하나님 것을. 얼마나 하나님이 다음에 네 이리 와봐. 계산해보자 할 것이오. 여러분 성령 충만한 자만이 이런 귀한 삶을 살 수 있습니다. 아멘. 21절 왕이 무엇 백성에게 명령하여 이르되 이 언약책에 기록된 대로 너희의 하나님 여호와를 위하여 유월절을 지키라며. 여러분 말씀의 책을 들고 그 말씀에 기록된 대로 그대로 지키라는 거예요. 여호와를 위해서 뭘 지키라? 유월절을 지키라. 여러분 유월절을 누구를 위해서 지키라? 여호와를 위해서 지켜야지.
주의를 누구를 위해서 지켜야 돼? 나를 위해서 지켜야 돼? 주를 위해서 지켜야지. 그래야 안 그래요? 그게 주의 날이거든요. 자 보세요. 여호와를 위해서 지키는 거요. 나를 위한 것이 아니요. 주를 위해서 지키는 날이요. 그러니 함부로 내 마음대로 주의를 지키면 돼야 안 돼요? 안 되지. 하나님을 하라는 대로 해야죠. 하나님을 위해서 마음을 다하고 뜻을 다하고 신령과 진정으로 예배를 드려야지. 하나님, 여러분 마음을 다하고 뜻을 다한다는 게 뭐야? 생명 바쳐버리는 거예요. 누가 그랬어? 요시아가 그랬어. 요시아가. 마음을 다하고 뜻을 다하여. 그렇게 해서 안 했어? 했어. 그러나 백성은 안 했잖아. 그래서 심판받는 거야. 그러나 요시아는 하나님 그걸 안 보이게 하려고 무기도에서 데려가잖아. 그게 하나님 축복이었어요. 여러분 우리 자녀들을 그렇게 말씀대로 교육을 시켜야 돼요. 이? 아멘. 이야 22절 보세요. 기가 막힙니다. 22절 눈을 싹 한번 크게 떠봐요. 눈 크게 뜨고 22절 봐봐. 눈을 크게 떠란 말이에요. 눈을 크게 뜨고 22절을 봐봐요. 자 사사가 이스라엘을 다스리던 시대부터 사사 시대부터 이스라엘 여러 왕의 시대와 유다 여러 왕의 시대에 이렇게 유월절을 지킨 일이 있었어 없었어. 그러니까 사사 시대부터 지금 보세요. 북이스라엘 멸망하고 지금 남유다 지금 요시아가 이렇게 왕을 할 때까지 야 유월절을 지킨 일이 없었다니까. 이 말이 돼요? 이 말이 돼 지금? 사사 시대부터 남유다가 멸망하기 전까지 유월절을 안 지켰다 그 말이에요. 뭔 뜻이에요 이것이 지금? 뭔 뜻이냐고 이것이. 이 백성들이 구원의 은혜를 하나님의 구원의 은혜를 완전히 잊어버리고 살았다는 증거예요. 그냥 하나님의 심판이 안 떨어지겠냐 이 말이에요. 지키라는 유월절을 전혀 안 지켜버렸어. 사사 시대부터 지금까지. 하나님이 대노를 하셔도 대노를 하실. 심판하셔도 엄청난 심판을 하셨어야지. 그러잖아요. 하나님이 이 민족을 구원하셨다는 그 하나님의 놀라운 은혜를 망각해버렸어. 그래서 배은망덕한 삶을 살았다는 증거예요. 그래서 유월절을 안 지켰어요. 유월절은 구원의 날이잖아. 우리를 애굽에서 탈출시켰잖아. 구원한 날이요. 생명의 날이요. 우리 장자들은 다 죽음에서 모면당해. 뭡니까? 유월됐잖아. 다 넘어갔잖아. 죽음에서 넘어갔잖아. 그래요? 안 그래요? 그렇잖아요. 구원받았잖아요. 그걸 망각하고 살았다 이 말이에요. 근데 언제 주님이 망각하라 해서 네게 자식들한테 다 말해라. 유월절은 이렇게 한다고 다 말해라. 했어 안 했어? 했잖아. 근데 왜 그걸 망각하냐 이 말이에요. 그러니까 주님이 좋아라 그러겠어요? 근데 요시아 왕 18째 해에 예루살렘에서 여호와 앞에 유월절 지켰더라. 그러니까 요시아 왕이 몇 살에 왕이 됐더라? 8살 때 왕이 됐으니까 18년 후다니까 몇 살이요 그러면? 26살 됐네. 18년 후니까 8살에 왕이 됐으니까 그러면은 26살 정도 되었는데 이때 요시야 왕이 25 내지 26세 때 율법책을 발견해가지고 율법책을 읽어서 그것으로 말미암아 우상 척결하고 하나님의 언약책에 기록된 대로 온 백성에게 유월절을 지키라고 명령하고 유월절을 처음으로 지켰던 사람이 누구다? 요시야 얘들아. 얼마나 기가 막힌 왕이요. 유월절을 지킨 일이 없던 시대에 언약책에 기록된 대로 유월절을 지키게 한 왕이 요시아였어요. 요시아. 기가 막혀. 야, 엄청나죠? 예? 엄청나죠. 여러분 우리는 말씀의 바탕이 이루어져서 신앙이 세워져야 되고 신앙생활을 하셔야 돼요. 아멘. 말씀이 근원이 되셔야 돼요. 아멘. 우리는 인격적인 주님을 만나셔야 돼. 그러지 않으면 큰일 나요. 형식적으로 했다 그럼 결국은 망하는 거야. 우리가 망하지 않을 수 있는 방법은 단 한 가지뿐이 없어. 뭐냐? 말씀 신앙으로 돌아서는 거예요. 아멘. 말씀대로 살아내는 거예요. 왜? 예언의 말씀이 그대로 300년 후든 2000년 후든 3000년 후든 왜 그대로 성취가 되니까. 아멘. 이 말씀을 그때도 지키는 자 요시아가 있었어. 이 시대도 지키는 자 우리가 지켜나가야 되지 않겠어. 다음 시대도 지키는 자 우리 자녀들이 돼야 되지 않겠어. 그런 자들 끝까지 남은 자들만이 구원을 받을 수 있고 그 길을 갈 수 있고 주님께서 문을 열어놓은 곳으로 우리가 글로 들어갈 수가 있어요. 아멘. 나를 변화시키고 나라와 민족을 변화시키는 역사는 인격적인 주님을 만남으로 일어납니다. 아멘. 오늘도 여러분 말씀과 기도를 통해서 우리 주님을 어떻게
인격적으로 만납시다. 아멘. 형식은 이제 뭡니까? 갈아엎어 쳐버리고 뭘로? 인격적으로. 아멘. 인격적으로 만납시다. 예. 이런 종교개혁은 전에도 없었고 후에도 없었어요. 요시아가 율법적을 발견하고 난 뒤에 종교개혁을 일으키면서 율법에 따라서 6월절에 종교개혁을 일으킨 것처럼 우리도 이제 하나님 말씀 속에 있으니까 내 속에 종교개혁이 일어나야 될 것이 있다면 일어나야 되겠어? 안 일어나야 되겠어? 일어나야 돼. 근데 이것은 조금 남겨주고 이것은 좀 남겨두고 이거 하나만 치우고 또 이거 좀 몇 년 남겨놓고 그 다음 하나 치우고 그렇게 하지 말라는 말이에요. 이것을 추잡하게 짜잔하게 신앙생활 하면 안 된다 이 말이에요. 아멘. 한꺼번에 뭐예요? 썩은 치 하나 한꺼번에 다 빼버려야 돼. 뭔 말인지 알겠어요? 한꺼번에 뭡니까? 개혁을 일으켜야 된 말이에요. 아멘. 요시아가 그랬다고 한꺼번에 다 척결해봤잖아. 싹 가가지고 북이스라엘까지 가고 뭡니까? 싹 뭡니까? 가루로 다 빠불잖아. 싹 성전에 있었던 좋지 못한 모든 우상들 하나님 것이 아닌 모든 것들은 다 갖고 가서 다 태워버리잖아. 그래 안 그래? 싹 가루로 빻아가지고 뿌려버리잖아. 내 속에 있는 거, 우리 속에 있는 거, 산당들, 우상들, 하나님의 성전에 있어서는 안 될, 우리는 하나님의 성전이잖아. 이 속에 있어서는 안 될 모든 거 어떻게 그렇게 빻아서 불살라갖고 빻아서 재를 만들어서 뿌려버리라니까. 아멘. 그래야지 내 안에 종교개혁이 일어난다 안 일어난다? 일어난다. 그래야지 내가 변한다. 그게요. 인격적으로 변하는 거예요. 아멘. 그런 변화된 삶을 살아야지 우리가 요시아처럼 담대하게 신앙을 준 여호와의 신앙으로 똘똘 뭉쳐서 살아갈 수가 있는 거예요. 담력을 가지고 두려워하지 않고. 아멘. 그런 신앙으로 우리가 살아갑시다. 나도 그렇게 살고 우리 자녀들도 그러한 삶을 살아갈 수 있도록 우리가 그렇게 살아내고 성령 충만하도록 합시다. 아멘. 기도합시다. 감사합니다. 하나님의 말씀이 성취됨을 또 말씀을 통하여서 보게 되고 알게 되고 깨닫게 됩니다. 300년 전에 말씀하셨던 것이 요시아 때 300년 후가 되니 말씀 그대로 하나님의 말씀 그대로 이루어짐을 보고 주여 정말 하나님은 하나님이 되시고 전능하신 하나님이시고 하나님의 말씀하신 모든 것들은 다 이루어진다는 것을 또한 아버지 깨닫고 또 귀한 말씀 가운데 은혜를 받았습니다. 내 속에도 우리 속에도 아버지 우상들이 있고 산당들이 있다면 하나님이여 요시아처럼 과감하게 띄엄띄엄이 아니라 단숨에 모든 것을 하나님이 좋지 못한 하나님이 생각하시기에 좋지 못한 것들을 한꺼번에 다 아버지 제거할 수 있는 성령의 충만함을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 하나님 그래서 마음을 다 하고 뜻을 다한 인격적인 신앙으로 정말 주님을 위해서 살아내는 신앙이 그런 엄청난 아버지 귀한 신앙으로 거듭나는 성숙한 그러한 저희들 될 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그래서 주님 오시는 그날까지 귀한 믿음을 지켜나가며 정말 그리스도의 신부로서 정결하게 순결하게 믿음을 지키는 귀한 은혜의 주의 성도들이 다 될 수 있도록 은총 베풀어 주시옵소서. 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주기도문 선포합니다. 우리 주기도문 정말 위대하신 주님이 가르쳐 주신 주기도문 능력이 있으신 주기도문 우리가 선포합시다. 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지라. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 아멘.